Okay. Jai Jinendra, everybody. Sorry for we are delaying a little bit, but now we're going to start the program. Before we start, the Mani is going to give the introduction of Jayesh Bhai. So let's, I'm going to ask the Manish to give the introduction. Jai Jinendra all, on behalf of Cincinnati Center of Dayton, Zen Center of Cincinnati and Dayton, I welcome all in this virtual Bhakti and Bhavna program. We are grateful to have Jayesh Bhai present today's program, and Jayesh Bhai is from Ahmedabad, and he's doing this Bhavna and Bhakti programs for last 25 years. उनकी शख्सियत किन्हीं शब्दों की मोहताज नहीं है, and I humbly request Jayesh Bhai to start the program and bless us with his heavenly voice. Thank you. Jayesh Bhai. बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, आदेश्वर भगवान की जय, जिन शासन देव की जय। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धस्थिता, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचेते परमेस्थिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। ओम नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याण, ॐ नमो आयर्याणाम्, ओम नमो उवज्झायाण, ॐ नमो उवज्जायाणाम्, नमो लोये सब साहोणम्, नमो लोये सब साहोणम्, ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सब पावपणासणो, सब पावपणासणो, मंगलाणं च संवेसी, मंगलानं च संवेसी, पढमं हवै मंगलम्, पठनं भावै मङ्गलम्। ओम नमो
अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम्। પ્રથમ જીનેશ્વર પરમાત્મા ભગવાન આદેશ્વર દાદાના ચરણોમાં વંદન કરીને આજની ભક્તિની શરૂઆત કરીએ. મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, મનુષ્ય દેહ ભક્તિ અનિવાર્ય છે. શાસ્ત્રો અને મહાત્માઓ એટલી ટકોર કરતા હોય, મનુષ્ય દેહ સિવાય અન્ય કોઈ દેહધારી પ્રભુ ભક્તિ કરી શકતા નથી. અને એ ન્યાય સંસારની પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા થકા પણ આપણે પરમાત્મા ભક્તિ કરવી પડશે, એમાં કોઈ ઓપ્શન નથી. ભગવાન અરિહંત પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરીને, આદેશ્વર દાદાના ચરણોમાં વંદન કરીને આજની ભક્તિની શરૂઆત કરીએ. સિદ્ધાચલ નાવાસી વિમલાચલ નાવાસી जिनजी प्यारा आदिनाथ ने वंदन हमारा सीधा चलना वासी विमला चलना वासी जिनजी प्यारा आदिनाथ ने वंदन हमारा प्रभु जिनु मुखडो मल के नयनो माथी बरसे अमीरस धारा आदिनाथ ने वंदन हमारा प्रभुजीनु मुखड़ू छे मलक मिलाकर दिल में भक्ति की ज्योत जलाकर भजिले प्रभु ने भावे दुर्गति कदी ना आवे जिन जी प्यारा आदिनाथ ने वंदन हमारा प्रभु जी आदिनाथ ने वंदन हमारा भामिने लाख 84 हूँ आयो पुण्य दर्शन तुम्हारा पायो धन्य दिवस मारो भवना पेरा टाणो जिन जी प्यारा आदिनाथ ने वंदन हमारा प्रभु जी आदिनाथ ने वंदन हमारा
પ્રભુજી અમે તો માયાના વિલાસી, તમે મુક્તિ પુરી ના વાસી. કર્મ બંધન કાપો, મોક્ષ સુખ આપો, जिन जी प्यारा. આદિનાથ ને વંદન હમારા પ્રભુજી, આદિનાથ ને વંદન હમારા. અરજી ઉરમાં ધરજો અમારી, અમને આશા છે પ્રભુજી તમારી. કહે હર્ષ હવે સાચા સ્વામી તમે, પૂજન કરીએ અમે, વંદન કરીએ અમે, जिन जी प्यारा. આદિનાથ ને વંદન હમારા પ્રભુજી આદિનાથ ને વંદન હમારા. સીધા ચલના વાસી, વિમલા ચલના વાસી, जिनजी प्यारा. आदिनाथ ने वंदन हमारा प्रभुजी, आदिनाथ ने वंदन हमारा प्रभुजी, आदिनाथ ने वंदन हमारा. કહેવાય છે કળીકાળમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ભક્તિ વિશેષ થાય, સહેજે સહેજે રીઝી જાય એવા ભગવાન છે. અરિહંત પરમાત્માના શરણે જે કોઈ જીવ આવે, આલોક અને પરલોક થી સુખિયા થઈ જાય ભાઈ. કવિ એટલે પ્રભુ ચરણોમાં વંદન કરીને એટલું જ માગે, દુઃખ સંકટ ને કાપો સ્વામી, વાંછિત ને આપો. કદાચ પ્રારબ્ધ યોગે કોઈ દુઃખ કે કોઈ સંકટ આવે, હે ભગવાન હું આપના શરણે આવ્યો છું. એક વાત તો નક્કી છે, તમારું શરણ સ્વીકાર્યા પછી દુઃખ સંકટ આદિ સહજમાં ટળી જવાના, અને દેહ મૂક્યા કેડે પણ આપના શરણની પ્રાપ્તિ થવાની, આ નક્કી. અને કવિ એટલે ગાય, હે શંખેશ્વર સ્વામી પ્રભુ જગ અંતર્યામી, તમને વંદન કરીએ શિવ સુખના સ્વામી. હે શંખેશ્વર સ્વામી પ્રભુ જગ અંતર્યામી, તમને વંદન કરીએ, તમને વંદન કરીએ શિવ સુખના સ્વામી. હે શંખેશ્વર સ્વામી, શંખેશ્વર સ્વામી પ્રભુ જગ અંતર્યામી, તમને વંદન કરીએ, તમને વંદન કરીએ શિવ સુખના સ્વામી. હે શંખેશ્વર સ્વામી, મારો નિશ્ચય એક જ સ્વામી, બનો તમારો દાસ, સ્વામી બનો તમારો દાસ. તારા નામે ચાલે, તારા નામે ચાલે મારા શ્વાસો શ્વાસ. હે શંખેશ્વર સ્વામી,
दुख संकट ने कापो स्वामी, वांछित ने आपो, वाला वांछित ने आपो। पाप अमारा हर जो, पाप अमारा हर जो, शिव सुख ने देजो। हे शंखेश्वर स्वामी, निश दिन हूँ मांगो छू स्वामी, तुम चरणे रहवा, ओ वाला तुम चरणे रहवा। ध्यान तमारो ध्यावो, ध्यान तमारो ध्यावो, स्वीकार जो सेवा। हे शंखेश्वर स्वामी, रात दिवस जंखो छू स्वामी, तमने मळवाने, जिनवर तमने मळवाने। आत्म अनुभव मागो, आत्म अनुभव मागो, भव दुख टळवाने। हे शंखेश्वर स्वामी, करुणा नाछो सागर स्वामी, कृपा तना भंडार, वाला कृपा तना भंडार। त्रिभुवन नाछो नायक, त्रिभुवन नाछो नायक, जगना तारणहार। हे शंखेश्वर स्वामी, हे शंखेश्वर स्वामी, प्रभु जग अंतरयामी। तमने वंदन करिए, तमने वंदन करिए, शिव सुखना स्वामी। हे शंखेश्वर स्वामी, हे शंखेश्वर स्वामी, हे शंखेश्वर स्वामी। ભગવાન પાર્શ્વનાથ દાદાના ચરણોમાં એટલું જ માગવું છે, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના. સાંપ્રત સમયમાં વિપરીત એવી મહામારી ચાલી રહી છે. કોરોના એ મહામારી જેને કારણે આખું વિશ્વ એ અસરગ્રસ્ત બન્યું છે, ત્યારે ભગવાન પાર્શ્વનાથ દાદાના ચરણોમાં આજે એટલું જ માગીએ, હે ભગવાન, સર્વ જીવોનું હિત થાય, રૂડું થાય એવી એક મંગલ ભાવના આ સુંદર સ્તબન દ્વારા પ્રભુ ચરણોમાં ભાવવી છે. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो. लेने के रास्ते पे हमसे भूल कर तुम कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना.
मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का और होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો. સાહેબ દર્શન કરવા શેત્રુંજય ધામને વિશે જઈએ તો પ્રથમ જીનેશ્વર પરમાત્મા આદેશ્વર દાદા દર્શન રહ્યા છે. શંખેશ્વર ધામને વિશે જઈએ, ભગવાન પાર્શ્વનાથ પ્રભુ દર્શન આપી રહ્યા છે. તો પાવાપુરીમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી ભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા દર્શન આપી રહ્યા છે. 24 તીર્થંકર પરમાત્માના અલગ અલગ સ્વરૂપ અલગ અલગ ધામને વિશે બિરાજે છે. એ સ્વરૂપોને આજે ભાવ વંદન કરવા છે. રૂબરૂ જઈએ તો ઘણા બધા દિવસો જોઈએ, પણ જેમ શત્રુંજય તીર્થની ભાવ યાત્રા કરીએ તો જેમ પટ લગાવીને એક એક સ્થળના દર્શન કરતા 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 દાદાના શિખર સુધી પહોંચીએ, બરોબર, આવી રીતે જે જે ધામમાં પરમાત્માના જે જે સ્વરૂપો બિરાજે છે એ સ્વરૂપોને આજે ભાવ વંદન કરવા છે. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. हो आ दरना हो गमे ते स्वरूपे गमे ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. हो ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. ભલે ના નિહાળો
નજરથી તમોને ભલે ના નિહાળો, નજરથી તમોને મળ્યા ગુણ તમારા, સફળ મારું જીવન. જન્મ મળ્યા તે ગુમાવ્યા, જન્મ અસંખ્ય મળ્યા તે ગુમાવ્યા, ના કર્યો ધર્મ કે તમોને સંભાર્યા. જન્મ અસંખ્ય મળ્યા તે ગુમાવ્યા, હવે આ જીવનમાં કરો છું વિનતી, હવે આ જીવનમાં કરો છું વિનતી, સ્વીકારો તમે તો તૂટે મારા બંધન હો. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. મને હોશ એવી કે ઉજાળું જગતને હો, મને હોશ એવી કે ઉજાળું જગતને, મળે જો કિરણ મારા મનના દીપકને. મને હોશ એવી કે ઉજાળું જગતને, મળે જો કિરણ મારા મનના દીપકને. તેથી તેજ આપો જલાવો હું જ્યોતિ, તેથી તેજ આપો જલાવો હું જ્યોતિ, અમર પંથે સૌને કરાવે તું દર્શન હો. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન હો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. આપણે ઘર દેરાસર બનાવીએ, દેરાસરમાં બિરાજિત કર્યા હોય, ભક્ત હૃદયની સહજ ભાવના હોય, મારા ભગવાનનું મંદિર, મારા ભગવાનનું ઘર અદ્ભુત રીતે શોભી ઉઠે. અરે એક સામાન્ય આપણે જો ઘર લઈએ તો એને પણ સારામાં સારી રીતે સજાવવાનો જો આગ્રહ રાખતા હોઈએ તો મારા પરમાત્માનું ઘર કેવું હોવું જોઈએ. કવિએ બહુ સરસ લખ્યું છે, જગમગતા તારલાનું એમના ચરણોમાં આજની ભક્તિ જ્યારે અર્પણ કરી રહ્યા છીએ. અમેરિકામાં સ્થાયી પ્રભુ ભક્તો, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ આજે ભાવનાને જ્યારે માણી રહ્યા છીએ, એક તાર થયા વિના ભાવના ભક્તિનો આનંદ લૂંટી શકાતો નથી ભાઈઓ. ભગવાન સાથે એક થઈને, એક તાર બનીને, જગતનું ભાન ભૂલીને જ્યારે પ્રભુ ચરણોમાં ભક્તિ અર્પણ કરીએ ત્યારે એનો સ્વાદ આવે ભાઈ. કવિએ બહુ સરસ લખ્યું, જગમગતા તારલાનું દેરાસર હોજો, આજ એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. જગમગતા તારલાનું દેરાસર હોજો,
એમાં પ્રતિમા હોજો, જગમગતા તારલાનું તેરાસર હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. સુંદર સોમણિયા કી હોજો, જગમગતા તારલાનું તેરાસર હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. અમે અમારા પ્રભુજીને ફૂલોથી વધાવીશું, અમે અમારા પ્રભુજીને અમે અમારા પ્રભુજીને ફૂલોથી વધાવીશું, ફૂલ ના મળે તો અમે કળીઓથી સજાવીશું. કળીઓથી સુંદર ડમરો હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. જગમગતા તારલાનું તેરાસર હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. અમે અમારા પ્રભુજીને સોનાથી સજાવીશું, અમે અમારા પ્રભુજીને અમે અમારા પ્રભુજીને સોનાથી સજાવીશું, સોનું ના મળે તો અમે રૂપાથી સજાવીશું. રૂપાથી સુંદર હીરલા હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. જગમગતા તારલાનું તેરાસર હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. અમે અમારા પ્રભુજીને મંદિરમાં પધરાવીશું, અમે અમારા પ્રભુજીને અમે અમારા પ્રભુજીને મંદિરમાં પધરાવીશું, મંદિરમાં પધરાવી અમે હૃદયમાં પધરાવીશું. હૃદય સિંહાસન બેસણા હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. જગમગતા તારલાનું તેરાસર હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો, એમાં મારા પ્રભુજીની પ્રતિમા હોજો. જમીનમાં જેમ બીજ નાખ્યું હોય અને વરસાદ પડે સહેજે ઉગી નીકળે, એમ પરમાત્મા ભક્તિ કરીએ ક્યારે વ્યર્થ જતી નથી ભાઈઓ. પરમાત્મા ભક્તિ ક્યારે વ્યર્થ જતી નથી.
કવિ એટલે લખે, મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે યા ના મળે, ભક્ત જ્યારે પરમાત્મા ભક્તિમાં લીન થતા હોય, આ કોઈ આશા કે અપેક્ષા ન હોય કે આટલી ભક્તિ કરું છું તો મને આટલું વળતર મળે. માત્ર ને માત્ર સમર્પિત ભાવે ભક્તિ કરતા હોય છે. અને એટલે પ્રભુ ચરણોમાં સમર્પિત બનીને જ્યારે ભક્ત હૃદયના ભાવ વ્યક્ત થાય છે, મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે યા ના મળે પ્રભુ મારે સેવા તમારી કરવી છે.
શરણે તમારે આવીને, શરણે તમારે આવીને મારે મુક્તિ આજીવની કરવી છે કે વાલા શરણે તમારે આવીને મારે મુક્તિ આજીવની કરવી છે. ઓ મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. વાલા મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારે સેવા તમારી કરવી છે. મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. એ મુક્તિ મેળવવા માટે જ પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારવું જરૂરી છે. શરણ સ્વીકાર્યું કોને કહેવાય? શરણાગત કોને કહેવાય? મહાત્માએ વ્યાખ્યાનમાં સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું. એક બકરી જંગલમાં ભૂલી પડી. સંધ્યાકાળ હતો. બકરીને મનથી નક્કી થઈ ગયું કે રસ્તો મળતો નથી, જંગલી જાનવરો રાત પડતા બહાર આવશે અને બસ મારો અંત નજીક છે. બકરીને મનમાં નક્કી થઈ ગયું. સૂર્યના આછા અજવાળામાં ચાલતા ચાલતા એ રેતાળ પ્રદેશમાં ત્યાંથી સિંહ પસાર થયો હશે. એ બકરીને સિંહના પંજાની છાપ એ રેતાળ પ્રદેશમાં પડેલી દેખાઈ. કંઈક વિચારીને બકરી એ સિંહના પંજા પાસે બેસી ગઈ. રાત્રિ જામવા લાગી. સૌપ્રથમ શિયાળનું ટોળું આવ્યું. બકરી તને મારીએ. બકરી કહે મને મારો એનો વાંધો નથી, પણ જો વનના રાજા હમણાં જ અહીંયાથી પસાર થયા છે, આ જો એમના પંજાની છાપ છે, મને અભયદાન આપતા ગયા છે. હું વનરાજના શરણે ગઈ છું. વનરાજે મને અભયદાન આપ્યું છે. તમે જો મારું નામ દેશો તો વનરાજ તમારું કાસળ કાઢી નાખશે. સાંભળીને શિયાળનું ટોળું તો રવાના જ થઈ ગયું. આખી રાત્રિ દરમિયાન અલગ અલગ જંગલી જાનવરો આવ્યા. પેલો પંજો એ બકરી બતાવી દે એટલે પંજો જોઈને જનાવર ચાલ્યું જાય. વહેલી સવારે સ્વયં સિંહ ફરતો ફરતો શિકારની શોધમાં એ બકરી પાસે આવીને ઉભો રહ્યો. બકરી તને મારું. બકરી કહે વનરાજ મને મારો એનો વાંધો નથી, પણ આપ મારા જીવનદાતા છો. વનરાજ કહે કેવી રીતે? આખી રાત્રિ દરમિયાન અલગ અલગ જંગલી જાનવરો આવ્યા હતા, મને મારવા માટે સૂચન પણ કર્યું, પણ મેં તમારો આ પંજો બતાવી દીધો અને એટલું જ કહ્યું કે હું વનરાજના શરણે ગઈ છું, વનરાજે મને અભયદાન આપ્યું છે. આટલું સાંભળે એટલે જનાવર ચાલ્યું જતું હતું. હવે આપ જો મને મારશો તો જગતમાં કહેવાય છે ને કે સમર્થ હોય એ ક્યારેય શરણાગતને મારતા નથી કે પછી જાકારો દેતા નથી. તો આ પંક્તિ ખોટી પડશે. સાંભળીને તો વનરાજ રાજી થઈ ગયો. તું મારા શરણે આવી છું. બકરીને સલામત જંગલની બહાર મૂકી આવ્યું. દ્રષ્ટાંતની પાછળ મહાત્માએ સિદ્ધાંત વાત સમજાવી. શરણ પકડવું તો મજબૂત શરણ પકડવું. ભગવાન અરિહંત પરમાત્માનું શરણ મળ્યું છે. ત્રિલોકીના નાથ એવા ભગવાનનું શરણ મળ્યું છે. એની ભક્તિ કરીને નિશ્ચય આ જીવાત્માની મુક્તિ કરી શકાય છે. અને એટલે જ કવિએ ગાયું છે, હે ભગવાન તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે મને, લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. શરણ તમારે હું આવ્યો, સ્વીકારજો ને મારા નાથ. અંતકાળે આવીને પ્રભુ ઝાલી લેજો મારો હાથ. તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે હો
તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે, મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. હો મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. તારું શરણું પ્રભુ મેં સ્વીકાર્યું છે, તારું શરણું પ્રભુ મેં સ્વીકાર્યું છે. હવે લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. હો મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. લાવી દ્યો નૈયા પ્રભુજી કિનારે કિનારે. લાવી દ્યો નૈયા પ્રભુજી કિનારે કિનારે. ફસાયો છું હું પ્રભુજી આ ચકરાવે. ફસાયો છું હું પ્રભુજી આ ચકરાવે. વાલા ફસાયો છું હું પ્રભુજી આ ચકરાવે. હે મારા તારણહારા મુનિ તારીલો. મારા તારણહારા મુનિ તારીલો. હવે લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. હો મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. ભગવાન હરિહંત પ્રભુને ઘણી ખમ્મા. તારે મંદિરે દેવતાઓ આવે. દેવતાઓ આવે તારી ધૂન મચાવે. ઓમ નમો હરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ નમો હરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. તારે મંદિરે દેવતાઓ આવે. દેવતાઓ આવે તારી ધૂન મચાવે. દેવતાઓ આવે તારી ધૂન મચાવે. વાલા દેવતાઓ આવે તારી ધૂન મચાવે. કે મારે પ્રભુ તારો, મારે પ્રભુ તારો, મારે પ્રભુ તારો ગીતડું ગાવું છે. મારે પ્રભુ તારો ગીતડું ગાવું છે. મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. ઓ મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. ઓ મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. ઓ મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. અત્યારે તો પરમાત્માના દર્શન કરે ઘણો સમય વ્યતીત થઈ ગયો. કારણ કોરોના મહામારીથી દેરાસરો આજે બંધ છે. ઉપાશ્રયોમાં આવવાની પરવાનગી નથી. પરિણામે ભક્તનું હૃદય આજે મૂંઝાય છે.
જ્યારે દર્શન કરવા જતા ત્યારે પ્રભુ દર્શન માટે દેરાસરના પગથિયા ચડતા હોય ને હૈયે આનંદનો થનગનાટ હોય કે મારા નાથ ત્રિલોકીના નાથના દર્શન કરવા જઈ રહ્યો છું. ધોતી અને ખેસ ધારણ કરીને હાથમાં કેસર ચંદનની વાડકી લઈને પરમાત્માની સેવા પૂજા કરવા જ્યારે ભક્ત જતા હોય એક હૈયે હરખ હોય. કવિ એટલે તો લખે કે આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે. પ્રભુ દર્શન કરતા પરમાત્માની સુંદર આંગી હોય, કાનમાં કુંડળ હોય, મસ્તક ઉપર સુંદર મુગટ ધારણ કર્યો હોય. પરમાત્માના આ દર્શન કરતા જ્યારે ભક્તના ભાવ જાગે છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે. મુખડું જાણે પૂનમનો ચંદ્રમા, આ પ્રભુજી રે, ઓ મુખડું જાણે છે પૂનમનો ચંદ્રમા, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે. પગ અધીરા દોડતા દેરાસરે, પગ અધીરા દોડતા દેરાસરે, દ્વારે પહોંચો ત્યાં ચંબો થાય છે, ઓ જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે. દેવનું વિમાન જ્યારે ઉતર્યો, દેવનું વિમાન જ્યારે ઉતર્યું, એવું મંદિર આપનું સુહાય છે, ઓ જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, પ્રભુ જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે.
ચાંદની જેવી પ્રતિમા આપની, ચાંદની જેવી પ્રતિમા આપની, તેજનો ચોતરફ ફેલાય છે, તેજનો ચોતરફ ફેલાય છે, જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે પ્રભુ, જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, ઓ પ્રભુજી આંખડી મારી હરખાય છે, ઓ વાલાજી આંખડી મારી હરખાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે, આંખડી મારી પ્રભુ હરખાય છે. હે મને ભાલું લાગે ઓ, મને ભાલું લાગે, હે પ્યારો પ્યારો લાગે પ્રભુજીનું નામ, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં. કવિ બહુ સરસ લખે, પ્રભુ તે મને જે આપ્યું છે એનો બદલો હું શે વાળું, બસ તારી ભક્તિ કરી કરીને મારા મનડાને વારું. પરમાત્મા ભક્તિમાં અંતરના ભાવો જ્યારે વ્યક્ત થાય છે ત્યારે ભક્તના આ ભાવ સરી પડે. મને ભાલું લાગે, પ્યારો પ્યારો લાગે, મને ભાલું લાગે, પ્યારો પ્યારો લાગે પ્રભુજીનું નામ, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, મને ભાલું લાગે ઓ, મને ભાલું લાગે, હે પ્યારો પ્યારો લાગે, હે ભાલું ભાલું લાગે જીન ભરના, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં. જય હો. પ્રભુજી મારા હૃદયમાં રહેજો, આવીને વાલા મારી પાય પકડજો, ઓ પ્રભુજી મારા હૃદયમાં રહેજો, આવીને વાલા મારી પાય પકડજો, તમે તો આધાર છો, તો આધાર છો, એક તારણહાર છો, તમે તો આધાર છો, એક તારણહાર છો, ભક્તોની લેજો રે સંભાળ, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં.
શ્રદ્ધા ધરીને શરણે હું આવ્યો, પ્રેમના પુષ્પો ધરવાને લાવ્યો. શ્રદ્ધા ધરીને વાલા શરણે હું આવ્યો, પ્રેમના પુષ્પો ધરવાને લાવ્યો. જીવન રાહ તમે બતાવો, જીવન રાહ તમે બતાવો, કૃપા દ્રષ્ટિ અમ પર લાવો. ભવસાગર તારણહાર, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણો. મને વાલું લાગે, મને વાલું લાગે પ્રભુજીનું નામ. તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, ઓ તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, ઓ તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં. नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा. प्रभु दर्शन કરીને ક્યારેક વિચાર આવે, પ્રતિમાના દર્શન કરું જો તો ચિત્તની વૃત્તિ સહજમાં ચોંટી જાય છે. ભગવાનનું એવું રૂપ છે, તો એ સ્વયં પરમાત્માના જો દર્શન થાય તો એ પરમાત્મા કેવા રૂડા હશે. કવિએ અંતરથી કલ્પના કરે છે, નામ હે તેરા તારણહારા, કબ તેરા દર્શન હોગા. પાપીને પણ પાવન કરે એવું પરમાત્માનું નામ છે. અનંત એટલા પાપ કર્યા હોય પણ પ્રભુ શરણે જાય, સાધુ ભગવંતોના શરણે જાય, એ જીવાત્માના પાપ બળે. પરમાત્માના દર્શન કરીને ભક્તના ભાવ જાગે છે. तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है. नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है. तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है. तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है. भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरबर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। हो सुरबर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट हो अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, हम तेरे चरण में आए हैं। हो मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार हो भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हे त्रिशला जाया आज मागो तारी माया, ઘેરી વળ્યા છે આજ મુજને મારા પાપોના પડછાયા। હે ત્રિશલા ના જાયા માગું તારી માયા। સાહેબ બાળપણ કંઈક રમતમાં પસાર થઈ ગયું હોય, જુવાની પૈસો કમાવામાં સંસારિક જીવનમાં પસાર થઈ ગઈ હોય, ધીમે ધીમે વૃદ્ધત્વ તરફ આગળ વધીએ, ચાલવાની પગ ના પાડે, જોવા માટે આંખોની તકલીફ થાય,
આવી અનેક સમસ્યાઓ એ ઘડપણ આવતા શરીરમાં ઊભી થાય અને પછી પરમાત્મા ભક્તિ કરવા જઈએ તો કવિ બહુ સરસ લખે, એ પછી ગડપણમાં પ્રભુને ભજાશે નહીં, લોભ વૈભવ ને ધન ત્યજાશે નહીં, બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન થોડું રહ્યું. એટલે પ્રભુ ચરણોમાં આજે પ્રાર્થના કરવી છે, હે ત્રિશલાના જાયા આજ માંગુ તારી માયા. ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત બનવું છે. એ ભાવથી જ્યારે અંતરના ભાવોથી આ શબ્દ સરી પડે, હે ત્રિશલાના જાયા. ઘેરી વાળા છે મુજને મારા, ઓ ઘેરી વાળા છે મુજને મારા, પાપો ના પડે છાયા, હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી માયા, ઓ હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી માયા. ઘેરી બળા છે મુજને મારા, ઘેરી બળા છે મુજને મારા, પાપ ના પડ છાયા, હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી બાકુડાના ભોજન લઈને ચંદન વાળા તારી, ચંદન વાળા તારી, હો ચંદ કૌશિના ઝેર તારી, એને લીધો ગારી વાલા, એને લીધો રોહિણી દેવા ચોર લૂંટારા, રોહિણી દેવા ચોર લૂંટારા, તુજ પંથે પલટાયા, હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી માયા, ઓ હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી જુદા થઈને પુત્રી જમાઈ, કેવો વિરોધ કરતા, કેવો વિરોધ કરતા, ગાળો દે ગોશાળો તોય દિલમાં સમતા ધરતા, પ્રભુ દિલમાં સમતા ધરતા, ઝેરના ઘૂંટડા ગળી જઈને, ઝેરના ઘૂંટડા ગળી જઈને, પ્રેમના અમૃત પાયા, હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી માયા, ઓ માયા હે ત્રિશલાના જાયા માંગો તારી માયા.
दिशा जेवी श्राविकाने करुणानी संभारी वाला करुणानी संभारी विनवू छू हे महावीर स्वामी लेशो नहीं विसारी प्रभु लेशो नहीं विसारी सड़गंता संसार देजो सड़गंता संसार देजो सुखनी शीतल छाया त्रिशलाना जाया मांगो तारी माया त्रिशलाना जाया मांगो तारी माया त्रिशलाना जाया मांगो तारी माया ओ धेरी वाला छे मुझने मारा पापना पड़छाया त्रिशलाना जाया मांगो तारी माया ओ मांगो तारी माया प्रभु मांगो तारी माया હે ત્રિશલાના જાયા આજ માગું તારી માયા. સાહેબ ક્યારેક નિશ્ચિંત બનીને શનિ રવિની રજાઓ હોય, બપોરે જમીને આરામ કરીને શાંત ચિત્તે બેઠા હોઈએ ત્યારે હૃદય તરફ દ્રષ્ટિ કરીને વિચાર કરજો કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે શા માટે. પંચ વિષય ભોગવવા, ખાવું પીવું વિષયો ભોગવવા એ તો જીવ પ્રાણી માત્ર કરી રહ્યા છે. એમાં કશું જ નવું નથી. નવું છે તો આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એ જ મોટી વાત છે. મહાત્માઓ નોંધ લે, શાસ્ત્રો ટકોર કરે, 84 લાખ જાતના દેહ ધરી ધરીને અનંત એવા કષ્ટ વેઠતો વેઠતો આત્મા અંતે આ મનુષ્ય દેહને પામે છે. મનુષ્ય દેહ કિનારા જેવો છે. કવિ બહુ સરસ લખે છે કે સજની ટાણું આવ્યું રે ભવજળ તરવાનો, આ મોંઘો મનુષ્યનો વારો, એ ભવ સાગરનો વારો, એ ડાયા દિલમાં વિચારો ભક્તિ કીજીએ. કવિએ ટકોર કરી કે અંતરમાં વિચાર કરજો આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે શા માટે. તમે ને હું બધાય કદાચ સંસારમાં રહ્યા છીએ, સંસારિક પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, પણ તુલસીદાસજી બહુ એક સરસ સાખી લખે છે. એક ઘડી આધી ઘડી આધી મેં પુનિયાદ, તુલસી સોબત સંત કી કટે કોટી અપરાધ. સાહેબ એક ઘડી કે એનાથી અડધી, અરે એનાથી પણ અડધી ઘડી પણ મહાત્મા પાસે જઈને બે શબ્દ ભગવાન સંબંધિત મળવા જોઈએ ભાઈઓ. શાસ્ત્રોના બે શબ્દ સાંભળ્યા હશે તો ક્યારેક લગામ વગરનો ઘોડો જેમ ક્યાં જઈને અટકશે નક્કી ના હોય. મનુષ્ય જીવનનું પણ આવું જ છે. અને પૈસાથી ક્યારેય કોઈને સંતોષ થયો નથી ભાઈઓ. લાખોપતિ લાખનું રડે, કરોડપતિ કરોડ માટે રડે, અબજોપતિ અબજો માટે રડે, પણ સંતોષ તો કોઈને થયો નથી. દોડતા મનુષ્યને કવિઓ મહાત્માઓ લાલ બત્તી બતાવે કે તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. આપણને તો ત્રિલોકીનો નાથ એવો પરમાત્મા મળ્યો છે. ભગવાન જીનેશ્વર પ્રભુ મળ્યા છે. હવે કસર શાની, બસ એની ભક્તિ કરી કરીને ભલે સંસારિક જીવનમાં રહ્યા પણ ભક્તિ કરતા કરતા સાથે સાથે દેહ મૂક્યા કેડે
પ્રભુ શરણની પ્રાપ્તિ પણ કરવી છે. કવિ અહોભાવ સાથે લખે છે કે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, મળ્યા મને પરમાત્મા. હે કર્મો ઘોને, હે કર્મો ઘોને મીઠો સત્કાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. કે મારો ધન્ય બન્યો આજે જય હો. અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે મારો ધન્ય બન્યો, હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. કે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે કરો મોંઘો ને મીઠો સત્કાર, હે કરો મોંઘો ને મીઠો સત્કાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. કે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. એ ઘણી ખુમ્મા શ્રદ્ધાના લીલોડા તોરણ બંધાવો, હો શ્રદ્ધાના લીલોડા તોરણ બંધાવો, ભક્તિના રંગોથી આંગણ સજાવો. ભક્તિના રંગોથી આંગણ સજાવો. ઓ સજે હૈયો, હે સજે હૈયું સોનેરી શણગાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. પ્રીતિના મગમગતા ફૂલડે વધાવો, પ્રીતિના મગમગતા ફૂલડે વધાવો. સંસ્કારે જળહળતા દીવડા પ્રગટાવો. સંસ્કારે ઝળહળતા દીવડા પ્રગટાવો. ઓ કરે મનનો, હે કરે મનનો, હે કરે મનનો, હા હરે કરે મનનો મોરલિયો ટહુકાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. પૂરના આસનીય હું તો પ્રભુને પધરાવો, પૂર્ણાસને હું તો પ્રભુને પધરાવો. જીવન આખો તારા ચરણે બિછાવો. જીવન આખું તારા ચરણે બિછાવો. ઓ હવે થાશે, એ હવે થાશે આત્મનો ઉદ્ધાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર, કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે
આ જીવન નૈયા ભવદરીએ ડોલતી જ રે, આ મારી જીવન નૈયા આ ભવદરીએ ડોલતી, અને બળી આભમાં અંધારે ઝૂલતી, હે બાલા ઊંચે છે આભને નીચે ધરતી, હે માન્યો એક જ તું મારો સારથી, હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા, કે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે કરું મોંઘો ને હે કરું મોંઘો ને મીઠો સત્કાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા, હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા, હે મારો ધન્ય બન્યો આજે અવતાર કે મળ્યા મને પરમાત્મા. હે જી રે ગાન તમારા ગાતા ગાતા, ગાન તમારા ગાતા ગાતા અમે સમયનું ભાન કે ભૂલ્યા, અમે સમયનું ભાન ભૂલ્યા, એ ખાવું ભૂલ્યા પીવું ભૂલ્યા ઊંઘને આરામ ભૂલ્યા, એ રાગ ભૂલ્યા ને વાણી ભેષ ભૂલ્યા ને પાપણો વ્યાપાર કે ભૂલ્યા, પાપતનો વ્યાપાર ભૂલ્યા, એવા એકાકાર થયા તે સળગેલો સંસાર ભૂલ્યા રે અમે સળગેલો સંસાર ભૂલ્યા. શંખેશ્વરનો કાજિયો હો પારસ તારો નામ, પ્રભુજી તારા પ્રભુજી તારા પ્રભુજી તારા ગુણ લગાવો કે પછી તારા દર્શન પાવો, ઓ પ્રભુજી તારા ગુણ લગાવો કે પછી તારા દર્શન પાવો. હેલો મારું સાંભળો શેત્રુંજના રાજા, હેલો મારો સાંભળો શેત્રુંજના રાજા, નાતી રાજાના બેટડા ને મરું દેવીના નંદ મારો હેલો સાંભળો હો જી, ઓ જી રે મારો હેલો સાંભળો હો જી. શાસન નો રખવાડ તું ભક્તો નો તું છે બેલી, શાસન નો રખવાડ તું ભક્તો નો તું છે બેલી, મારા પ્રભુ આવજો દયા હવે લાવજો સાને રહો છો રે દૂર, મારા પ્રભુ આવજો દયા હવે લાવજો સાને રહો છો રે દૂર. શાસન નો રખવાડ તું ભક્તો નો તું છે બેલી, શાસનનો રખવાડ તો ભક્તોનો તો છે પેલી, મારા પ્રભુ આવજો દયા હવે લાવજો સાને રહો છો રે દૂર. મારા પ્રભુ લાવજો દયા હવે લાવજો શાને રહો છો રે દૂર. હે મારા દાદાને દરબારે ઢોલ વાગે છે, મારા દાદાને દરબારે ઢોલ વાગે છે, હે વાગે છે ઢોલ વાગે છે, વાગે છે ઢોલ વાગે છે, હે મારા દાદાને દરબારે ઢોલ વાગે છે, મારા દાદાને દરબારે ઢોલ વાગે છે,
હે મારા દાદાને દરબારે, હે મારા દાદાને દરબારે, હે મારા દાદાને દરબારે ઢોલ વાગે છે. મારું આખું ખૂટે જે ઘડીએ ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો. ભાવના ભક્તિના અંતિમ ચરણ તરફ જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હંમેશા પરમાત્માને અંતરમાં ધારીને આ ભાવ અચૂક રાખજો. કારણ આલોકમાં જે કંઈ વસ્તુનું સર્જન થાય છે, ચાહે મનુષ્ય હોય, જીવ પ્રાણી માત્ર હોય, જેનું પણ સર્જન થાય છે એનું અચૂક વિસર્જન પણ થાય છે. અર્થાત કવિ બહુ સરસ લખે છે કે જન્મ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો, મરવાનું છે માથેજી, આવ્યા ત્યારે શું લાવ્યા ને, સાથે શું લઈ જાબુજી. પરિવારને સદ્ધર કરવા માટે, સમાજમાં મોભાદાર સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આર્થિક ઉપાર્જન જરૂરી પણ છે, પણ સાથે સમય કાઢીને ભગવાનની ભક્તિ પણ કરવી પડશે ભાઈ. કોઈ તનથી, કોઈ મનથી, કોઈ ધનથી પ્રભુ ભક્તિ કરે છે એ અનુમોદનાને પાત્ર છે. બસ પ્રભુ ચરણોમાં આજે એટલી જ પ્રાર્થના કરવી છે, ભગવાન જેદી તેદી મારો અંતકાળ આવે ત્યારે ભગવાન આપનું દર્શન મારા નેત્રની સમક્ષ હોય. રખેને જો એકલા પૈસાની પાછળ દોટ મૂકીને જીવન પસાર થઈ જશે તો મહાત્માએ એક સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું. એક દાદા મરવા પડ્યા, પડખે દીવો થઈ ગયો તો ગયા કે જાશે, ગયા કે જાશે એવી પરિસ્થિતિ છે ભાઈઓ. પણ આખી જિંદગી દાદાએ એકલી પૈસા પાછળ જ દોટ મૂકી હતી, એટલે અંતિમ સમય પણ ભગવાન યાદ ના આવે. બસ આંખ સામેથી પસાર થાય, આટલા મારા ફાર્મ હાઉસ, આટલા મારા બંગલા, આટલું મારું બેંક બેલેન્સ, આટલા મારા સોનાના દાગીના. હાય હાય, શું આ બધું મૂકીને મરી જવાનું? સાહેબ, આ વૃત્તિ છે ફરીથી જન્મ મરણના ફેરા એ ફરાવવા માટે આ જીવાત્માને આ લોકમાં જન્મ ધરાવશે ભાઈઓ. 84 લાખ જાતના જે દેહ ધરી ધરીને અનેક એવા કષ્ટ વેઠવા માટે જીવાત્મા ફરી પાછો પૃથ્વી પર આવે. ભલે પૈસા કમાઈએ પણ સાથે પરમાત્મા ભક્તિ, પ્રભુ સ્મરણ અનિવાર્ય છે. આવો આપણે સૌ સાથે મળીને ભગવાન અરિહંત પરમાત્માને એટલી જ પ્રાર્થના કરીશું, ભગવાન મારું આખું ખૂટે જે ઘડીએ ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો. છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારું આખું ખૂટે જે ઘડીએ. અંતકાળે વેલા આવજો, દર્શન દેવા પાર્શ્વનાથ. કર જોડી વિનતી કરો, પુગારજો ને મારા નાથ. ઉગારજો ને મારા નાથ.
જીવનનો ના કોઈ ભરોસો, દોડા દોડીના યુગમાં યુગમાં. જીવનનો ના કોઈ ભરોસો, દોડા દોડીના યુગમાં આ યુગમાં. હો અંતરિયાળે જઈને પડું જો મૃત્યુના, ઓ ચિંતા મુખમાં મૃત્યુના મુખમાં, ત્યારે મારા સ્વજન બની આવજો, ત્યારે મારા સ્વજન બની આવજો. થોડા શબ્દો ધર્મના સુણાવજો, છે અરજી તમને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારું આખું ફૂટે જે ઘડીએ. દર્દ વધ્યા છે આ દુનિયામાં, મારે રીવાવી રીવાવીને રીવાવીને. ઓ દર્દ વધ્યા છે આ દુનિયામાં, મારે રીવાવી રીવાવીને રીવાવીને. એવી બીમારી જો મુझने સતાવે, છેલ્લી પડો રડાવીને રડાવીને, ત્યારે મારી મદદમાં પધારજો, ત્યારે મારી મદદમાં પધારજો. પીડા સહેવાની શક્તિ વધારજો, છે અરજી તમને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારું આખું ઓ મારું આખું, મારું આખું ફૂટે જે ઘડીએ, ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો, છે અરજી તમને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. જીવવું થોડું ને જંજાળ ઝાઝી, એવી સ્થિતિ છે સંસારની સંસારની. ઓ જીવવું થોડું ને જંજાળ ઝાઝી, એવી સ્થિતિ છે સંસારની. છૂટવા દેના મરતી વેળાએ, ચિંતા મને જો પરિવારની પરિવારની. ત્યારે દીવો તમે પ્રગટાવજો, ત્યારે દીવો તમે પ્રગટાવજો. મારા મોહ તિમિરને હટાવજો,
છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારું આખું ફૂટે જે ઘડીએ, ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો. છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. આખું ફૂટે જે ઘડીએ, ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો. છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારું આખું ફૂટે જે ઘડીએ, ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો. છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો. ભાવના હવે- ભક્તિના અંતમાં ભાવનાની અંતમાં વધાઈ ગાતા હોઈએ છે, તો 1 મિનિટ આપો, વધાઈ ગાઈ લઈએ, ત્યારબાદ ફોર્માલિટીઝ આપણી એ તરફ જઈશું. બોલો પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. બાજે છે રે બાજે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. ઓ બાજે છે રે બાજે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. શરણાઈ સુરનો બત બાજે, શરણાઈ સુરનો બત વાજે. મોર ઘન ઘન ગાજે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. ઓ બાજે છે રે બાજે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. ઇન્દ્રાણી મિલ મંગળ ગાવે, ઇન્દ્રાણી મિલ મંગળ ગાવે. મોતિયુના હે મોતિયુના વાલા મોતિયુના ચોક પુરાવે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. ઓ બાજે છે રે બાજે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. સેવક પ્રભુ જીશુ અરજ કરે છે, સેવક પ્રભુ જીશુ અરજ કરે છે. चरणों की आ चरणों की सेवा प्यारी लागे छे, दीनानाथनी बधाई बाजे छे. ઓ બાજે છે રે બાજે છે, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. हे मारा नाथनी बधाई बाजे छे, દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. हे मारा नाथनी बधाई बाजे छे. દીનાનાથની બધાઈ બાજે છે. बोलो पार्श्वनाथ भगवान ભગવાન કી જય. जिन शासन દેવ કી જય. થેન્ક યુ. અશ્વિનભાઈ હવે જરાક આપણને 2 શબ્દ કહેશે. અશ્વિનભાઈ અનમ્યુટ કરજો. હર્ષદભાઈ અનમ્યુટ થયું? યા ઓકે. જય જિનેન્દ્ર, જયેશભાઈ અને બધા જ આર્ટિસ્ટોને તમે બધા ખૂબ ખૂબ સરસ એકદમ ડિવોશનલ સોંગ્સ ગાઈને અમને તરબોળ કર્યા છે. હું આગળ હર્ષદભાઈ બોલે પહેલા
I want to say a few things which is very important for upcoming programs. Just want to give you details, but more detail will follow up in the emails. Our next program, virtual program, is on next Sunday, not tomorrow, week from tomorrow, on 26th. And that program will be performed by Saman Shrutpragyaji from Rajkot, and his pravachan will be there. And I don't need to tell anybody about him. He is very, very popular everywhere. So he is gonna do the pravachan on 26th. Then time will be announced in the newsletter. Paryushan starts from August 15th and through the August 22nd. So we will have pravachan every evening by Samanji Shrutpragyaji from Rajkot. Because of this COVID situation, he was going to come here, but he cannot come anymore. So we are going to have a virtual program by Saman Shrutpragyaji every evening. And after that, we will have Bhavna by the same beautiful, really nice artist, Jayesh Bhai and group. So it will be very, very interesting, very, very devotional, pious. We will have the Paryushan celebration. And Swapna Divas will be on Sunday, August 16th. And since nothing is live, so we are working on the details and we will publish that one. Samvatsari Pratikraman will be performed on August 22nd, and that will be virtual also. And we are working right now to have some speaker in the morning also during the Paryushan time, and if it happens, we will announce that also, and that will be followed by Das Lakshana Puja in September. So date will be announced for that too. And I thank you today, especially Harshad Bhai and Jigar, for having such a nice program and managing so flawlessly. I thank you everyone. I thank you Cleveland Sangh members as well as Columbus Sangh members for joining today. Jai Jinendra, Jayesh Bhai, Jai Jinendra Kalpana Ben, thank you so much. Harshad Bhai. થેન્ક યુ જયેશભાઈ, ખરેખર તમારે તો ધન્ય છે. આજે આટલી સરસ તમે કરાવ્યું. આ તો અમારે આમ દેરાસરમાં બેઠા હોય તેવું જ આજે તો લાગ્યું. આજે જયેશભાઈ અને તેમના સાથી આપણને આટલું સરસ ભાવના કરાવી, ભગવાનની ભક્તિ કરાવી અને આટલો લાભ આપ્યો. આજે COVID-19માં પણ ઘરે બેસીને આપણે દેરાસરમાં બેઠા હોઈએ તેવું વાતાવરણ આખું લાગતું હતું અને આપણને બધાને ખૂબ જ ભાવિક બનાવ્યા. તે માટે ખરેખર જયેશભાઈ અને તેમના સાથીના ખૂબ ખૂબ આભાર અને ભવિષ્યમાં પણ અમને તમારો લાભ મળશે તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે. આજે સવારે આટલા વહેલા ઉઠીને કેટલી મહેનત કરીને એમણે તૈયાર કર્યું અને આપણને આટલો સરસ લાભ આપ્યો. ખરેખર ખૂબ જ ધન્યને પાત્ર છે. આજે એમના દરેક સાથીઓ અને જેમને હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આભાર માનવા માંગુ છું. તો પ્લીઝ બધા એમને ખાસ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવું ત્યારે જો તમે બની શકો તો એમના પર જરાક ફોકસ કરીને અમને એમનું શ્યોર. હા, દરેકનું ઇન્સ્ટ્રક્શન પર્સનલી કરાવું આપને. હું નામ બોલું છું ને તો એમના પર વિડિયો તમે જરાક બતાવો ને તો વધારે. રાઈટ. અમારે ફ્લ્યુટ પ્લેયર છે ભાઈ શ્રી આલાપભાઈ પરીખ. અમદાવાદમાં 4 થી 5 સારા ફ્લ્યુટ પ્લેયર છે જે વેલ નોન ગણાય અમદાવાદ ખાતે. એમાંના એક અમારે આલાપભાઈ પરીખ મારા સારા મિત્ર છે અને કાર્યક્રમોમાં અમે સાથે કામ કરીએ છીએ. પ્લસ કીબોર્ડ ઉપર આ પણ અમદાવાદ સમસ્ત ખાતે એ સિવાય ગુજરાતમાં બહાર કાર્યક્રમો અવારનવાર રહેતા હોય છે એવા મારા ભત્રીજા છે, મોટા ભાઈના દીકરા છે, જીનયભાઈ સોની.
ત્યારબાદ તબલા ઉપર સંગત કરી રહ્યા છે ભાઈ શ્રી મિતેશભાઈ ભોજક. ઉંમર બહુ નાની છે પણ તબલા ઉપર એમનો હાથ માણવા જેવો છે. ક્લાસિકલમાં ખાસ કરીને બહુ સારી એમની ગ્રીપ છે તબલા ઉપર. તો એવા ભાઈ શ્રી મિતેશભાઈ ભોજક. ત્યારબાદ ઢોલક ઉપર આપણે જેઓને માણી રહ્યા હતા મિતેશભાઈ નાયક. ઢોલકમાં એમની પણ ગ્રીપ બહુ સારી છે, વર્ષોથી અમે સાથે કામ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ ઓક્ટાપેડ જે પાછળ બેસીને ઇલેક્ટ્રોનિક ડ્રમ જેને કહીએ છીએ આપણે, એ રજૂઆત કરી રહ્યા હતા ભાઈ શ્રી હિતેશભાઈ સોલંકી. અને મંજીરાના માણીગર અને સદાય આનંદમાં રહેતા એવા આનંદભાઈ, એમની મંજીરાની કળા આપણે માણી સાથે ઘૂઘરા, ખંજરી, મંજીરા આદિ એ પરક્યુશન ભરીને આજના કાર્યક્રમને દીપાવવાનો આ સર્વ કલાકારોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ એક વાત એવી, અમે બધા જ બગાડતા હોઈએ પણ જો આપના કાન સુધી જે અવાજ પહોંચ્યો છે ને, આમ કાનમાં ગલી પચી થાય એવો અવાજ, એ જે રજૂ કરી રહ્યા હતા અમારા સાઉન્ડ સિસ્ટમ ઓપરેટર ભાઈ શ્રી ભાવિકભાઈ અને એમના નાના ભાઈ છે ભાઈ શ્રી ઉર્વિશભાઈ, આ બંને ભાઈઓએ આપના કાન સુધી જે અવાજ પહોંચાડ્યો એમાં એમની મહત્વની સેવા આપી છે. એવા ભાવિકભાઈ અને ઉર્વિશભાઈ, તેમજ આ કેમેરાનું આખું જ સંચાલન જે આપના સુધી પહોંચ્યું છે એમાં મારો દીકરો, અચ્છા અમારે મોટા ભાઈના દીકરા છે ભાઈ શ્રી ધ્રુવિલ, અને મારો સન છે નિષાદ. ઊંધું કર ને, ઊંધું કરી દે ધ્રુવિલભાઈ, બતાવો. મારો સન છે નિષાદ. આ સર્વએ સાથે મળીને આપના સુધી આ ભાવના ભક્તિ પહોંચાડી એ બદલ સર્વે કલાકાર મિત્રોનો પણ હું આભાર માનું છું. જીગરભાઈ, આપનો અને આપના સમસ્ત સંઘનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને રજૂઆત કરવાની તક આપી. મારી દીકરી છે ભૂમિકા, હા મારી મોટી દીકરી છે અને સંગીત વિશારદ થઈ ગયા છે અને બહુ સારું ગાઈ શકે છે, સારું ઓર્કેસ્ટ્રા પણ રજૂ કરી શકે છે. અને બાકી તો છાપેલા કાટલા જેવો હું, આપ સર્વે કદાચ નામથી પરિચિત હશો, કદાચ પરિચિત ન પણ હો, પણ આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈને આજે ખૂબ આનંદ થયો. આપે અમને આ લાભ આપ્યો બદલ આપ સમસ્ત સંઘ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સર્વે સ્વજનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર જયેશભાઈ. અને હવે પર્યુષણ વખતે અમને તમારો લાભ વધારે લઈશું. ડિયાનો ફોન અનમ્યુટ કરું છું. હર્ષદભાઈ. હા, એક મિનિટ, જીગરભાઈ આવે છે, જરાક એમને 2 વાક્ય બોલવા છે. જીગર, ઓકે. એ પહેલા જીગર આવે ત્યાં સુધીમાં જયેશભાઈ અને ભાવનાબેન, પ્લીઝ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે આજે સવારે આટલા વહેલા ઉઠીને આટલી તૈયારી કરી. અમે તો અત્યારે રાતે 10:30 વાગ્યા, પણ તમે આટલા વહેલા ઉઠીને જે અમને લાભ આપ્યો, ખરેખર ઘણો ઘણો આભાર. અને ધન્ય છે કે તમારે આટલી સરસ તમે ભાવના અમને કરાવી. ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો. જયેશભાઈ, એક જ મિનિટ ઉભા રહેજો. डेली प्रवचन होंगे. દિયાનો ફોન એનો વાપર ને, એનો મેં અનમ્યુટ કર્યો. ઓટો અનમ્યુટ થઈ ગયો. ઓકે, ના અનમ્યુટ. એક મિનિટ, હવે સંભળાય છે? જીગર બોલ. જયેશભાઈ, પ્રણામ. હેલો. જવા દો, જવા દો.
હેલો જીગર ઓકે હવે આપણે હેલો ઓકે હવે આપણે આજના હર્ષદભાઈ. પ્રોગ્રામની સમાપ્તિ કરીએ છીએ અને થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ in this excellent Bhavna and Bhakti program, and we'll see everybody next Sunday. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra, Pranam. ખબર નહીં